Hi, welcome back to my channel. and I think you might have watched the last video which I have sent, intro of the chapter visualizing solid shapes. And in that video, we didn't discuss too much. We have discussed only one table only, and I have mentioned about a video. A movie. I have mentioned the movie name as Abominable in that video, but it was not like that. Abominable. I think it is Abominable. So I didn't get any response from your side. So I think you're not least interested in that, isn't it? So I'm not going to say anything more. If anyone is interested, please watch the video and just give me a review. Okay. And today we are going to wind up the chapter and we are going to open the next chapter through this video session. Shall we? Yes. So in this chapter, only one, a very single, a small, a unique concept is remaining in this chapter. Very simple concept. That is a highlight of this chapter. Okay. This chapter is filled with many concepts, but the all other concepts we can just you just turn the pages that much only, because no need to learn all those things, because a basic concept visualizing how to visualize a solid front view, back view, side view, all those things, let it be. We don't want that. So we are going to concentrate a single topic today. That is the highlight of this chapter, and that is very important also. That for topic is, its name is Euler's formula. EULERS formula. I repeat, Euler's formula. Okay. So right side heading Euler's formula, and we are going to explore what is Euler's formula and what do you mean by Euler's formula, what is the definition of Euler's formula, how we can apply Euler's formula, or what are the applications of Euler's formula. Shall we? Just come with me. As I said, we are going to explore what is Euler's formula. Euler's formula is given by the equation F plus V minus E is equal to 2. I repeat, Euler's formula is given by the expression F plus V minus E is equal to 2. Very, very important formula. You are supposed to by heart this formula. F plus V minus E is equal to 2. Then it's a time to ask me many doubts. Shibin sir, what is F? Shibin sir, what you mean by V? Shibin sir, what you mean by E? So I will explain all those things, but now we just write Euler's formula in a box. F plus V minus E is equal to 2. You are supposed to by heart this formula. F plus V minus E is equal to 2. ഇതാണ് Euler's formula. Okay. ഇനി യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എഫ്, എന്താണ് വി, എന്താണ് ഇ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, എഫ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ്. വാട്ട്? നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ഫേസസ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുക എഫ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ്, ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി, നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദാറ്റ്. ആൻഡ് വി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വാട്ട്? നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ്. വാട്ട്? നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ്. And E stands for number of edges. Okay, number of edges. F stands for number of faces, V stands for number of vertices, and E stands for number of edges. And Euler's formula is given by F plus V minus E is equal to 2. So what is the application of Euler's formula? We are going to explore Euler's formula by applying this Euler's formula. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല? യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ്സിലാണ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് സോളിഡ്സ്, വിഷ്വലൈസിങ് സോളിഡ്സ്. എന്താണ് സോളിഡ്? അലമാരി ഒരു സോളിഡാണ്, ഒരു ക്യൂബ് ഒരു സോളിഡാണ്, ഒരു ക്യൂബോയിഡ് സോളിഡാണ്, സിലിണ്ടർ സോളിഡാണ്. അപ്പം യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ്സിലാണ്. എങ്ങനെയുള്ള സോളിഡ്സ്? എഡ്ജസ് ഒക്കെ ലൈൻസ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്. അതായത് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇതൊരു ക്യൂബ്. ഈസ് ഇറ്റ് എ ക്യൂബ്? യെസ്. ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് എ സോളിഡ്? യെസ്. ഒരു സിലിണ്ടറും ഒരു സോളിഡാണ്, ക്യൂബും ഒരു സോളിഡാണ്. പക്ഷേ യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പുള്ള സോളിഡ്സിൽ മാത്രമായിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ അഥവാ എഡ്ജസുകളൊക്കെ ലൈനുകളായിരിക്കും. ഇതൊരു ലൈൻ, ഇതൊരു ലൈൻ, ഇതൊരു ലൈൻ, ഇത് എല്ലാം ലൈനുകളായിരിക്കും മൊത്തം. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ? മുകളിൽ സർക്കിൾ വന്നു പോയില്ലേ? അപ്പോൾ യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല ഇവിടെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല ഹോൾഡ് ഫോർ സോളിഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വാട്ട്? ലൈൻസ്.
Euler's formula will not hold here. So what we can write? Euler's formula does not hold here in this cylinder. Because what? It is not made of lines. ലൈൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മൊത്തം ലൈനുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നതല്ല. യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല ഇങ്ങനത്തെ സോളിഡ്സിൽ മാത്രമാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സോളിഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല ഹോൾഡ് ചെയ്യുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടി യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ എ cuboid. What? I'm going to consider cuboid. Okay, so I'm going to consider what cuboid, and I'm going to apply Euler's formula in a cuboid, or I'm going to check whether Euler's formula hold for cuboid or not, because I said that Euler's formula hold for all solids. I repeat, all solids made of lines, and of course cuboid is made of lines, no? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Euler's formula ഇതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യണ്ടേ? You may understood. Euler's formula will not hold for cylinder because it is made of circles, but Euler's formula will hold for cuboid because it is made of lines. Euler's formula must hold. So we are going to check whether Euler's formula will hold here or not. In order to check whether Euler's formula is hold here or not, we have to check whether this formula is satisfying in this cuboid or not. I repeat, Euler's formula, in order to check whether Euler's formula is satisfying in this cuboid or not, I have to check whether this formula is hold for this cuboid, because this formula is given by this formula is nothing but Euler's formula. So in order to check whether Euler's formula is satisfying here or not, I have to check whether this formula is holding for this cuboid or not. So in order to check whether this formula is satisfying that cuboid, we have to find the value of f, we have to find the value of v, we have to find the value of e. എന്നിട്ട് എഫും എഫ് പ്ലസ് വി മൈനസ് ഇ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് 2 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. കാരണം എന്താ, ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇത് യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക? ഞാൻ എഫ് പ്ലസ് വി മൈനസ് ഇ ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പം ഇതിൽ എന്താണ് എഫ് എന്ന് എനിക്കറിയണം, ഇതിലെന്താണ് വി എന്ന് എനിക്കറിയണം, ഇതിലെന്താണ് ഇ എന്ന് എനിക്കറിയണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എഫും വിയും ഇയും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? എഫ് പ്ലസ് വി മൈനസ് ഇ ചെയ്ത് നോക്കും. യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല എന്താ പറയുന്നത്? എഫ് പ്ലസ് വി മൈനസ് ഇ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? 2 ആകണമെന്നാണ് യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു, വിയും കണ്ടുപിടിച്ച്, ഇയും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എഫ് പ്ലസ് വി മൈനസ് ഇ, സി ഇതേ ഫോർമുല എഫ് പ്ലസ് വി മൈനസ് ഇ, എഫ് പ്ലസ് വി മൈനസ് ഇ, ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണേ. എഫ് പ്ലസ് വി മൈനസ് ഇ ചെയ്ത് നോക്കും. എന്നിട്ട് 2 കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. 2 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, ഇറ്റ് വിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല. കാരണം റൈറ്റ് സൈഡ് 2 ആണ് യൂളേഴ്സ് ഫോർമുലയിൽ. 2 കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നോ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നോ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺസ് അഗൈൻ. സോ മൈ എയിം ഈസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എഫ് പ്ലസ് വി മൈനസ് എഫ് വി ആൻഡ് ഇ സെപ്പറേറ്റ്ലി. ദെൻ ഐ വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് എഫ് പ്ലസ് വി മൈനസ് ഇ ആൻഡ് ഐ വിൽ ചെക്ക് whether I am getting 2 or not. Okay, so we are going to check that. So this is what is cuboid. So for better understanding, let me arrange a cuboid. Okay, you just wait there. ഇതൊരു cuboid ആണ്, almost like a cuboid. See, you can depend upon this cuboid instead of depend upon this one, because this is a figure. So to for the we have to calculate FVE. So in order to calculate FVE, since it is the first question, you may feel some difficulty by depend upon a figure. That's why practically we are going to do that. Okay, you just see this is almost like a cuboid. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കണം, ഈ കട്ടിങ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കണം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണം, എങ്കിലേ ഇത് ക്യൂബോയിഡ് ആവുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പുറത്തെ ഫേസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്തെ ഫേസ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദിസ് ക്യൂബോയിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? എഫ്. വാട്ട് വി നീഡ്? എഫ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എഫ്? നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ്. എത്ര ഫേസുകളുണ്ട്? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫേസ്? ഇതിനെയാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുക. അതായത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെയാണ് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? ഇതാ ഒരു ഫേസ്, യു മേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പിന്നെ 2 ഫേസ്, പിന്നെ 3-ാമത്തെ ഫേസ്, പിന്നെ 4-ാമത്തെ ഫേസ്. അപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ഫേസായി. പിന്നെ ഇത് 5-ാമത്തെ ഫേസ്, പിന്നെ 6-ാമത്തെ ഫേസ്. അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര മുഖങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 1 2 3 4 then 5 then 6. So how many faces are there? 6 faces. You can easily count from here also. See, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേസ്. സി, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേസ്. അതിൻ്റെ പുറകിൽ വേറൊരു ഫേസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 2. പിന്നെ ഈ സൈഡ് 3, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് 4, പിന്നെ മേലെ 5, താഴെ 6. അങ്ങനെ 6 ഫേസസ് അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
the number of vertices we need. What do you mean by vertices? ദാ ഈ കോർണറുകളെയാണ് വെർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുക. ഈ കോർണറുകളെ എത്ര കോർണർ ഉണ്ട്? അപ്പോൾ എന്താ ഇത് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിസസ്, ഇതാ ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഈ അഗ്രത്തെയാണ് വെർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുക. സെക്കൻഡ്, ദെൻ തേർഡ്, ദെൻ ഫോർത്ത്. അപ്പോൾ ഫോർത്തായി. പിന്നെ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ ഫിഫ്ത്ത്, ദെൻ സിക്സ്, ദെൻ സെവൻ, ദെൻ എയ്റ്റ്. സോ 8 vertices are there. And from figure how you can identify? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Then edges. How many edges? Edges means these are the edges. ഇങ്ങനെതാ ഇതാണ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം. നിക്കടെ കുട്ടാപ്പി എന്താണ്, എങ്ങോട്ടാണ് പോകണത് നീ? ഇതാ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജില്ലേ, ഈ ലൈനില്ലേ, ഇതിനെയാണ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ട്? ഇതാ ഈ ലൈൻ കേട്ടോ. 1, 2, then 3, then 4, then 5, 6, 7, 8. കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതാ ഇത് ലൈനല്ലേ. 9, then 10, ഇതാ 11, ഇതാ 12. This is what is edges. How many edges are there? 12. Once again, in this figure, how we can calculate edges? 1, 2, 3, 4. മേലെ കഴിഞ്ഞ് 5, 6, 7, 8. താഴെ കഴിഞ്ഞ് 9, 10, 11, 12. അങ്ങനെ 12. You may understand, no? Now it is the time to calculate f plus v minus z. So what is f? 6. So if in another 6 to then plus ഇടണം. പിന്നെ v, what is v? 8. Then minus എന്നിട്ട് e എന്താണ്? 12. Now you see what is 6 plus 8? Can you tell me that? 8 or 14, no? 14 minus 12, what is that? 2. We got the result as what? 2. That means if f plus v minus e is equal to 2, it is holding Euler's formula. Since we got f plus v minus e as 2, we can conclude what? It satisfies Euler's formula. So this is how Euler's formula is holding for solids made of lines. Okay, you may understood, no? So this is what is Euler's formula. So this is it, and you may understood what is Euler's formula, and we have discussed what is Euler's formula. This is enough. One question is enough from that session, because I told you this chapter is not so important for 9th and 10th. Okay, and with this confidence I can see smiling faces in front of me, because this chapter is not like what? Algebraic expressions, or this chapter is not like comparing quantities. It was not a difficult chapter. Okay, so it is not a problem for us, isn't it? Because we already learned algebraic expressions, we already learned comparing quantities. That much difficult chapters, so for us it is just like plucking a flower, very easy. Okay. So with this high amount of confidence, we are going to open the next chapter. So you may think that Shibin sir is going to open the very next chapter after this chapter. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് വിഷ്വലൈസിങ് സോളിഡ് ഷേപ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൽ വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും വിടില്ല. ഷുവർ. സോ വിത്ത് ദിസ് high amount of energy, we are going to open the next chapter, in the sense I am planning to start the last chapter. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് കൂടാതെ ഒരു എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിഷ്വലൈസിങ് സോളിഡ്സും പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഗ്രാഫ്സ് എന്നുള്ള എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററും എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തീർക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു 3 ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് തീരട്ടെ. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്, നോ? യെസ്. So we are going to open the last chapter, playing with the numbers. And playing with the numbers is also a very simple chapter, but important also. That means we are not going to leave many concepts in the playing with the chapters, because few concepts are very important for your higher studies. So I will teach you that. Okay. പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല ടീച്ചേഴ്സും ഒഴിവാക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ഞാൻ അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ തരുന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പഠിക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ. ആൻഡ് ടുമോറോ ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു tomorrow, in the sense നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ദിവസം I am planning to conduct a live class, but I don't think that I'm planning to take live class through Google Meet, because Microsoft Teams few problems are there with me. That's why I already mentioned that, no? So go through Google Meet. If the Google Meet is not with you, you have to install Google Meet,
and start using Google. For installing Google Meet only few MB is required. Okay, it is not like Google Classroom. Okay, അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ സഹകരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ while you are using Google Meet, you have to use your own email ID, not from the school, not the ID which given by school. You have to use your own mail ID. Okay, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് കയറുക. And so you can ask me a question, or you may little confused, and you are feeling little bit angry towards me because other teachers are using Microsoft Teams. Then Shibin sir, why you cannot? I already given the answers. I cannot give answers every time. And let me add one more thing. ലേണിങ്ങിന് ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, ആ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻ എ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ. വി ഡോണ്ട് നോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി വിൽ മേ ബി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ടൊക്കെ പോകും. നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീം ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ പ്ലേ സ്റ്റോർ. ആൻഡ് ബട്ട് unfortunately I am facing a little bit issue with the Microsoft Teams. So please install my Google Meet also in your device and start using that by using your parents ID or your ID. And because എനിക്കിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ദിവസം അത് ബുധനാഴ്ച ആയിരിക്കുമല്ലോ, എനിക്കിന്ന് ലൈവ് എടുക്കാനുണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് എ prayer we are going to start the chapter playing with numbers. So silent prayer. Okay, so let us pray for a better start playing with numbers. Okay, playing with numbers means we are going to play with numbers. അതായത് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നതാണോ? അല്ല. ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നതാണോ? അല്ല. പിന്നെയോ ഫുട്ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതാണോ? അതുമല്ല. പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് മീൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്ലേ വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്. നിങ്ങളിപ്പം ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങളൊരു നമ്പർ ആലോചിക്കും, അതിനൊരു 10 കൂട്ട്, ഒരു 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും, അപ്പോൾ എന്നിട്ട് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ നമ്പർ പറയാം, എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച നമ്പർ പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഗെയിംസ് ഇല്ലേ? അത് തന്നെ, ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അത് കൂട്ടല്ല, ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഗെയിം ഏതൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ അതല്ല നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണെന്ന് നോക്കിയോ, 1 2 3 4 5 10 15 ആ മൾട്ടിപ്പിൾസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കളിക്ക് ടോ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. നിങ്ങളെന്താ പറയാന്ന് അറിയില്ല. 1 2 3 4 5 വരും ടോ എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, 1 സ്റ്റാർട്ട്, 1 2 3 4 ടോ, 6 7 8 9 ടോ, 11 12 അങ്ങനെ കുറേ പിള്ളേർ കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 5 10 അറിയാണ്ട് വായിന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം ടോ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൗട്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട്, ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പസിൽസ് പോലുള്ള ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗെയിമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, സാംസങ് ഫോണിലൊക്കെ. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. ഓക്കെ, എൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു സാംസങ് ഫോൺ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫോണുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫോൺ. അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്നും എൻ്റെ പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതാണിത്, അതൊന്നും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിലൊരു ഗെയിമുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. കാണുന്നുണ്ടോ മൊബൈൽ? ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. സോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗെയിംസ് ഇതാ ഇവിടെ ഗെയിംസിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ സൂഡോക്കു എന്നല്ല വായിക്കുക. ഇതാ ഇതൊരു ഉണ്ടല്ലേ പരിപാടി, ഇത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗെയിമാണ്. ഈ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഈ ഗെയിം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മര്യാദ കളിക്കാൻ അറിയില്ല, ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗെയിമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കൂടെ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇതൊക്കെ പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്പേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഗെയിംസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. ഗെയിംസ് എന്ന് ഒരു തലക്കെട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹെഡ്ലൈൻ കറണ്ട് പോയേക്കുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കറണ്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി എന്നെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, കുറച്ച് നേരമായി കറണ്ട് പോയിട്ട്. പോസ് അടിച്ച് വെച്ച് താഴോട്ട് പോയതായിരുന്നു ഞാൻ. സോ നമ്മൾ പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇതിപ്പോൾ ജനുവരിയാണ്. എനിക്കൊന്ന് ഫെബ്രുവരി
ലാസ്റ്റോടു കൂടി ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് 8ലെ ആനുവൽ എക്സാം നടത്തി ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റോടു കൂടി തന്നെ 9th തുടങ്ങാനാണ് സ്കൂളിലെ പ്ലാനുള്ളത്, മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാൻ. അപ്പം നമുക്കതിനനുസരിച്ച് സിലബസ് തീർക്കണം. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് തിരക്ക് പിടിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ, എങ്കിലും നമ്മൾ തീരും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടും ടൈം ഡിലേ ആക്കാണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സും എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ക്ലാസ് പോലും ഉഴപ്പിയിട്ടില്ല നമ്മൾ. എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാര്യമാണ്, നിങ്ങളെ ഉഴപ്പിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഉഴപ്പിയിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എവിടം വരെ ആകുമെന്ന്. ഇനി സപ്പോസ് തീർന്നില്ലെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ ലീവ് ചെയ്യില്ല. 9ാം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണേലും 8ലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സും കോൺസെപ്റ്റും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം എല്ലാ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ന്. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് തീരും. എല്ലാ വർഷവും തീർന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ വർഷം തീരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കട്ടാക്കിയെന്ന്. ഇല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നൊരു സാധനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണില്ല നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൊത്തം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യം വിട്ടിട്ടില്ല. അതെനിക്ക് 100% അഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ 8th വിട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കാനാണ് 9th 10th ചെന്നിട്ട് ഷിബിൻ സാർ 8ൽ അത് പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല, ഐ പ്രോമിസ്. സോ പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us start the game. Okay, let us start the game. Find A and B. എയും ബി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് നമ്പർ 3A. ഇതിനെ 3A എന്നല്ല വായിക്കുക, പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ വായിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 3A എന്ന് പറയും. ഇതൊരു 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ്. ലൈക്ക് 21, ലൈക്ക് 32, ലൈക്ക് 99. ഇറ്റ്സ് എ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ. 3A എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഡിജിറ്റാണ്. അതായത് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എയും ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 3യും ഉള്ള ഒരു 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ. ലൈക്ക് 32, വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 2ഉം ടെൻത്തിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് 3യും ഉള്ള ഒരു നമ്പർ. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പൊസിഷൻ എഴുതുക. ഇപ്പം ഇതാണെങ്കിൽ 1s 10s 100 1000 അങ്ങനെയാണല്ലോ പൊസിഷൻ. സോ ഇതാണ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ, ഇതാണ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ. ഇപ്പോൾ 32 33 പോലത്തെ ഒരു 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ. ഇത് 25. അപ്പം ഇതും കൂടെ ഈ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പറും ഈ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ B2 എന്ന് പറയുന്നൊരു നമ്പർ കിട്ടും. ഈ B എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തായിരിക്കും എന്ന്. എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല സംശയങ്ങളും തോന്നാം, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടില്ല. അതായത് നിങ്ങളിവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ട മക്കളെ, എ എന്തായിരിക്കാം, ബി എന്തായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഞാനിത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊള്ളാക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ആൻസറിലോട്ട് പോകുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തത് മുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യും, എനിക്ക് ഉറപ്പാണത്. ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, എന്താ പ്ലസ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ, പ്ലസ് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ 23 ഒരു 32 പ്ലസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എങ്ങനെ 3 2 5 5 3 2 5 അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ആഡ് ചെയ്യുക. അതേ ആഡിങ് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം 2 ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എയും 5ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 2 കിട്ടണം. പല പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു നമ്പറും 5ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കിട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പോസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വരാം. ഉദാഹരണത്തിന് 3A ആണല്ലോ, എനിക്കതെങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കണമെന്ന് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ച് നോക്കാം മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 25 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഉത്തരത്തിൽ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആൻസർ. ആ ആൻസറിൽ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 2 വരണം. അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു എ നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഉദാഹരണത്തിന് എ എന്ന് പറയുന്നത് 7 വിചാരിക്കുക. 7 ഓക്കെ. എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കുക. 1 1ഉം 5ഉം കൂടെ കൂട്ടി 6 ആകുക. എത്ര നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് 2. അപ്പോൾ എ 1 ഇല്ല, എ 1 എ 2 അങ്ങനെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എ 2 2 5 7 2 വരില്ല. അപ്പോൾ എ എന്താവാം? എ 0 0 5ഉം കൂടെ കൂട്ടി 5. അപ്പോൾ എന്താവും എന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ. എ 6 6ഉം 5ഉം കൂട്ടിയാൽ 11. 6ഉം 5ഉം കൂട്ടുമ്പോൾ 11. അപ്പോൾ 1 ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് റിമൈൻഡർ 1 പോകും. അപ്പോഴും 1 ഇവിടെയാണ് എഴുതുക. 6 6ഉം 5ഉം 11 1 ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് 1 ഇങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡറിലോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ 2. അപ്പോൾ 6ഉം അല്ല. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? എന്നാൽ പറയാം ഏത് നമ്പറാ? എ 7 എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് 7 എഴുതി വയ്ക്കി. 7ഉം 5ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 12. അപ്പോൾ റെഡിയല്ലേ? 12 നമ്മൾ 12 എന്നാണോ എഴുതുക? അല്ല, 2 തന്നെയല്ലേ എഴുതുക. റിമൈൻഡർ നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലേ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയല്ലേ എഴുതുക. അപ്പോൾ 2 കറക്റ്റാണോ? 2 വരുവേ.
7 അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 7 5 12 2 നമ്മളവിടെ എഴുതുക. അപ്പം ഇവിടെ 7 എഴുതിയാൽ 7 5 കൂട്ടുമ്പോൾ 2 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 7 അല്ലേ ആ നമ്പർ, 1 റിമൈൻഡറിലും പോകും. അപ്പോൾ ബീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരിക്കും? 3 2 5 ഈ വന്ന റിമൈൻഡർ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടി 6. ബീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താവും? 6 ആവും. എ 7 ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ബി എന്താവും? 6 ആവും. കാരണം എന്താ? ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. 3A25 B2 എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ എന്താവും? 1 ആവും? ഇല്ല, 1 5 കൂട്ടി 6 വരുള്ളൂ. 2 കിട്ടണം. അപ്പം ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ 7. 7 5 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 12 2 എഴുതുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്, റിമൈൻഡർ 1. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഈ 3 5 ഈ 1 കൂടെ കൂട്ടി 6. അപ്പോൾ ബീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 6 അല്ലേ വരേണ്ടത്? അല്ലടോ. സോ ബി ഷുഡ് ബി 6. സോ എ ഷുഡ് ബി 7 ആൻഡ് ബി ഷുഡ് ബി 6. ദിസ് ഇസ് ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Playing with numbers. Shall we go to the next question? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഫൈൻഡ് എ ആൻഡ് ബി. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. എ ബി ഇൻറ്റു 6 ഈക്വൽ ബി എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ വരണം. എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ. നേരത്തെ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ 1 ഡിജിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ 2 ഡിജിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല, എയും ബിയും തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, ഇവിടെ ഒരു 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എഴുതി. ആ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബി ആണ് ഉത്തരം വരേണ്ടത്. അതായത് ഇവിടെ ഏത് നമ്പറാണോ എഴുതേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് 3 പ്രാവശ്യം സെയിം ആയിട്ട് ഉത്തരത്തിലും വരേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. എ നിങ്ങൾ 1 ബി 2 എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്താ 1 2 ചുമ്മാ ഒരു ഗസ്സാണ്, ചുമ്മാ അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. എ 1 ബി എത്ര എടുത്തു? 2 എടുത്തേ. എ 1 ബി 2 അപ്പോൾ 12 ആയില്ലേ നമ്പർ. എ ഞാൻ എത്ര എടുത്ത? 1 ബി എത്ര എടുത്ത? 2. അതായത് എ 1 ബി 2 എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം എന്താവും? എ ബി ഇൻറ്റു 6 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 2 എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 1 ബീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 2 ആണെങ്കിൽ 1 2 അതായത് 12 12 ഇൻറ്റു 6 എന്ന് എഴുതും. 12 ഇൻറ്റു 6 അങ്ങനെ എല്ലാം വരിക. എത്ര ആൻസർ നിൽക്കുക? 6 2 12 റിമൈൻഡർ 1 7 72 ആണ്. ശരിക്കും ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് അറിയുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച്. എങ്ങനെ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയത് ബിയാ. ഇവിടെ എഴുതുന്ന ബി തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരണം ഉത്തരത്തിൽ. അതായത് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് 2 അല്ലേ, അപ്പോൾ ഉത്തരം ശരിക്കും 2 2 2 എന്ന് വരണം. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, 72 എന്നല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എ 1 ബി 2 ആവുമോ? ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളോട്, ഒറ്റൊരു എക്സാമ്പിളോട് പറയും, പിന്നെ ഞാൻ പറയില്ല. ശ്രദ്ധിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് എ ബി ഇൻറ്റു 6 എ ഒരു 3 ബി 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം എ 3 ബി 2 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് മാറ്റി എഴുതുക? എ ബി ഇൻറ്റു 6 എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും? 32 ഇൻറ്റു 6 എന്ന് വരും. വരില്ല കുട്ടി, വരും. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്ക് 192. ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുന്നു? ഇവിടെ ബി വരുമ്പം ഉത്തരത്തിൽ ബി എന്ന് വരണം. അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ 2 അല്ല എഴുതിയത്, ഉത്തരത്തിൽ 2 2 വരണ്ടെന്ന് വരണം. ഉത്തരത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ വന്നേക്കണം? 198 ആൻസർ. 198 ആൻസർ. 3 സെയിം ആയിട്ട് ഇതാ ബി ഫോർമാറ്റിൽ. അതായത് ബി ഇവിടുത്തെ ബി ഇവിടെ 6 ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരം 666 എന്ന് വരണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അത് പക്ഷേ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം എ 3 ബി 2 അല്ല. അങ്ങനെ ഏതാണ് എ? ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എയും ബിയും ഇതല്ല. കാരണം ഉത്തരത്തിൽ ഇതാ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുന്നു ആ സാധനമാണ് ഉത്തരത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ 2 എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? കുറേ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ആലോചിച്ച് നോക്കി, നിങ്ങളൊന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കുക? ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ബി 6നെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ 6നെ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി തന്നെ കിട്ടണം എന്നല്ലേ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 6നെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്ന അതേ നമ്പർ തന്നെ വരിക എന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളിത് ആലോചിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് എനിക്കിതിൽ റോളില്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി റോൾ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് യു ആർ ദ പേഴ്സൺ ടു തിങ്ക്. I don't know how to think for you. I can think for myself, no? I cannot think for you. You have to use your brain. See, അതായത് 6നെ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. 6നെ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? 6ന് ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ എഴുതുന്ന അതേ നമ്പർ തന്നെ താഴെ വരണം. അങ്ങനത്തെ ഏത് നമ്പറാണ് ഉണ്ടാവുക? ഉദാഹരണത്തിന് 1 ആവുമോ? 6 × 1 6 വരിക. ഇവിടെ എഴുതിയ നമ്പർ തന്നെ ഇവിടെ വരണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇവിടെ 1 വരുന്നുണ്ടോ? 6 × 1 6 വരിക. അപ്പോൾ 1 അല്ല, 2 ആണോ? 6 × 2 2 അല്ലേ? 2 ആണോ എന്ന് നോക്കിയേ. 2 ബിക്ക് 2 വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ബി 2 ആവാം. കാരണം എന്താ? 2 ആകുമ്പം 6 × 2 12 വരും. ഇവിടെ എഴുതുന്ന അതേ 2 തന്നെ താഴെ വരുന്നുണ്ട്. 12 1 റിമൈൻഡർ മുകളിലോട്ട് പോയേ
മനസ്സിലായോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക്? ബി 2 ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? എനിക്ക് 6x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12. ഇപ്പോൾ B2 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 6x2 12, എന്നിട്ട് റിമൈൻഡർ 1 മുകളിലോട്ട് പോവല്ലേ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇവിടെ എഴുതുന്ന അതേ 2 തന്നെ താഴെ വന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഇത് കറക്റ്റ് റെഡി ആയല്ലോ. മേലെ 2 വന്ന താഴെ 2 വരുമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റാണെന്ന് ഉറപ്പില്ല. ഇനി എ റെഡി ആവുമെന്ന് നോക്കി. എയും ബിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് റെഡി ആയെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ B2 ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ B2 ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം B2 ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി B2 ആയേ എ ഇനി ഏത് വാല്യൂ ആവുമെന്ന് ആലോചിക്കുക. എയ്ക്ക് 1 ആണെങ്കിലോ 6x1 അല്ലേ 6, പിന്നെ ഈ റിമൈൻഡറും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 7. റിമൈൻഡർ എന്തായാലും കൂട്ടണേ, കാരണം 12 റിമൈൻഡർ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. 6x1 6 + 7 വരുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ ബി ഇവിടെയുള്ള അതായത് ഇവിടെ 2 നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതേ 2 2 തന്നെ ഇവിടെ വരണം. 3 നമ്പർ സെയിം ആയിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും എ ഉണ്ടാവുമോ? 3 ആണെങ്കിലോ എ 6x3 18, ഇവിടെയുള്ള റിമൈൻഡർ 19. അപ്പോഴും ഇവിടെ 2 ഇപ്പോൾ ബിയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളത്, അത് തന്നെ ഇവിടെയും വരണം. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും എ ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല, എ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് B2 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നോക്കിക്കോ, പറ്റില്ല. അപ്പോൾ B2 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ബി എന്താണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? B3 ആവാൻ പറ്റുമോ? 6 3 18, 8 വരെ. ഇവിടെ മുകളിൽ 3 വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 8 വരെ പറ്റില്ല. B4 ആവാൻ പറ്റുമോ? 6 4 യെസ് B4 ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം എന്താ, B4 ആണെങ്കിൽ 6x4 24. മുകളിൽ 4 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ താഴെ 4 വരുന്നുണ്ട്, റിമൈൻഡർ 2 വരും. അപ്പോൾ എ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ. നോക്കി നിങ്ങൾ, എ 1 ആവുമോ? 6x1 6, 6 8 വരിക. ഇവിടെ 2 വശത്തും ഇവിടെ 4 വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ബി, ഇവിടെ ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ബി ആ. അതായത് ഇവിടെ 4 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 4 വരുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു എ കണ്ടുപിടിക്കണം. B4 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എ കണ്ടുപിടിക്കണം. എ എന്ത് വരുമെന്ന് ആലോചിക്കുക. അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. എ ഒരു 7 ആണെങ്കിലോ എ ഒരു 5 ആണെങ്കിലോ 6 5 30. പിന്നെ 30ഉം ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ എന്താണ് 2 അല്ലേ, 32. അപ്പോഴും 4 അല്ല ബാക്കി വരുന്നത്, 4 എന്ന് വരുന്നില്ല. ഇനി എ ഒരു 6 ആണെങ്കിലോ ആലോചിക്കുക. 6 ആണെങ്കിലോ എ ഒരു 6 ആണ്, 6 6 36. ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ 2 ആണ്, 36 38. അപ്പോഴും മൊത്തം 4 വരുന്നില്ല. ഇനി എ ഒരു 7 ആണെങ്കിലോ 7 6 6x7 42. ഈ റിമൈൻഡർ 2 കൂടെ കൂടുമ്പോൾ 44. അപ്പോൾ 3 4 വന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിലിറ്റി? എ 7ഉം B4ഉം. A7ഉം B4ഉം കൂടെ കിട്ടിയ ആൻസറായി. നിങ്ങളൊന്ന് സംശയം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി. A7ഉം B4ഉം ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. 74 അല്ലേ 74 × 6 എന്താ ഉത്തരം വരിക? ഇതാ ഇവിടെ 4 വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ 3 വശത്തും, ഇവിടെ 4 വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയും 4 ഇവിടെയും 4 ഇവിടെയും 4. അങ്ങനെയല്ലേ വരേണ്ടത്. ഇവിടെ ബി വരുമ്പോൾ ബി അങ്ങനെ വരണം. ഇവിടെ 4 വന്നപ്പോൾ 4 4 4. അപ്പോൾ ഈ 2 നമ്പറിന് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക് ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇൻട്രോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ലോജിക്ക് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഈ സെഷൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ അത് ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോട്ടിലോട്ട് എഴുതാം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ. അത് ബൈ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വി വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ഒരു സെഷനും കൂടിയുള്ള സെഷൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ തീർക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു ബുധൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് വരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. എൻ്റെ ക്ലാസ് വരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തോടെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാം. അതായത് മൺഡേ ഓൺവേഡ്സ് വി വിൽ ബിഗിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഗ്രാഫ്സ്. അതൊരു മൺഡേ, അതും നമുക്കൊരു വെനസ്ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും അതും തീർക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്, ചാപ്റ്റർ ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ, അതാണ് തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് അങ്ങ് പോകാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈ മിഡ് ഓഫ് ഫെബ്രുവരി നമുക്ക് തീർക്കണം എങ്ങനെയും. ഷാൽ ഓക്കെ. സ്റ്റേ സേഫ്, ബൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് വാച്ച് ദി വീഡിയോ പ്രോപ്പർലി, റൈറ്റ് വെൽ, write notes and upload in 8th Squadron. Thank you.